ओम शांति 10 जून 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु श्रीमत आधार रे समस्त को सुख देवाकू हेब। निजे श्रेष्ठ हेबा सहित अन्य मानकु श्रेष्ठ कराइबा पई तुमको बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। तुम मानकु श्रीमत आधार रे समस्त को सुख देवाकू हेब। निजे श्रेष्ठ हेबा सहित अन्य मानकु श्रेष्ठ कराइबा पई तुमको बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। प्रश्न, दयालु संतान मानक हृदय रे केउं उत्साहर लहरी उठी थाए, से मानकु कौन करिबा उचित? दयालु संतान मानक हृदय रे केउं उत्साहर लहरी उठी थाए, से मानकु कौन करिबा उचित? उत्तर, जेउ माने दयालु संतान से मानकर इच्छा हुए जे आमे गाँ गाँ को जाई सेवा करिबो। आजिकाली बिचरा मनुष्य माने बहुत दुखी होई जाइछन्ति। सेमानक पाखकु जाई तांकु खुशी खबर सुनाइबु जे विश्व पवित्रता सुख एवं शांतिर दैवी स्वराज्य स्थापन हेउछि। एहा सही महाभारत लड़ई अटे। निश्चित सही समय रे मध्य बाबा थिले, एबे मध्य बाबा आसिछन्ति। ओम शांति। मधुर संतान माने एठारे बसिछ। निश्चित भावरे बुझी पारिछ जे आमे ईश्वरीय संतान, तेणु निश्चय निजको आत्मा ही मने करिब। शरीर अछि तेणु ताहा द्वारा आत्मा शुणुछि। बाबा यही शरीर को धार सूत्र रे नैछन्ति एवं सही शरीर माध्यम रे मध्य शुणाउछन्ति। तो एबे तुमे माने जानुछ जे आमे हेलु ईश्वरीय संप्रदाय, भविष्यत रे पुणी आमे दैवी संप्रदाय हेबो। देवता माने हेउछन्ति ही स्वर्गर मालिक। आमे पुनर्बार 5000 वर्ष पूर्व भली सही दैवी स्वराज्यर स्थापना करुछु। पुणी आमे देवता होइजिबो। वर्तमान समग्र दुनिया, विशेष भावे भारत एवं साधारण भावे सारा दुनिया, सबु मनुष्य मात्र के परस्पर को दुख देउछन्ति। सेमानकु एकथा मध्य जଣା नाही जे सुखधाम मध्य थाए। परम पिता परमात्मा ही आसी समस्त को सुख शांति करि दियंती। एठारे घरे घरे परस्पर को दुख ही देउछन्ति। सारा विश्व रे एबे दुख ही दुख रहिछि। तुमे पिला माने जानुछ बाबा आमको 21 जन्म पई सदा सुखी करुछन्ति। केबे ठारु दुख आरंभ होई पुणी केबे पूरा हेउछि, एकथा आउ काहा बुद्धि रे चिंतन चालू नथिब। केवल तुम मानक बुद्धि रे ही अछि जे वास्तव रे आमे ईश्वरीय संप्रदायर थिलु। एमिति तो समग्र दुनियार मनुष्य मात्र के ईश्वरीय संप्रदायर अटंती। समस्ते तांकु पिता बोली कही डाकुछन्ति। एबे पिला माने जानिछन्ति शिव बाबा आमको श्रीमत देउछन्ति। श्रीमत प्रसिद्ध अटे। उच्चरु उच्च भगवानकर मत मध्य उच्चरु उच्च अटे। गायन मध्य करा जाए, तांकर गति और मत अलग अटे। शिव बाबांक श्रीमत आमको कौन रु कौन करि देउछे, स्वर्गर मालिक करि देउछे। आउ जे भी मनुष्य अछन्ति से माने तो नरकर मालिक करुछन्ति। एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ। यही निश्चय तो अछि ना। निश्चय बुद्धि ही एठाकू आसीथांती एवं बुझिथांती जे बाबा आमको पुनर्बार सुखधामर मालिक करुछन्ति। आमे ही शतकड़ा 100 भाग पवित्र गृहस्थ मार्गी थिलु। तुम मानकु एबे एबे यही स्मृति आसीछि। 84 जन्मर मध्य हिसाब रहिछि ना। किए किए केते जन्म नेउछन्ति, केउ धर्म सबु परे आसुछि, सेमानकर जन्म मध्य कम हेउछि। तुम मानकु एबे यही निश्चय रखिबाकू हेब जे आमे हेउछु ईश्वरीय संतान। समस्त को श्रेष्ठ करिबा पई आमको एबे श्रेष्ठ मत मिलुछि। आमर सही बाबा आमको राजयोग शिखाउछन्ति।
ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ବି ମୋତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କାହାର ଶରୀରରେ ଆସୁଛି? କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିକାରୀ ହେବା ଦୁଃଖ ଦେବା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ଦୁଃଖ। କୁମାରୀ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ନର୍କବାସୀ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସଦାସୁଖୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ନାମ ଶିବଶକ୍ତି ରୂପରେ ରହିଛି। ତୁମ ତୁଳନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ କିଛି ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଶିବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ବାବା ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସଦାସୁଖୀ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠିକାର ରାଜାରାଣୀ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଶ୍ରୀମତ ମନୁଷ୍ୟ ଉବାଚ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ରୂପରେ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାଠ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଧନ୍ଦା। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ଏଠାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଉଠିବା, ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାସ୍, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଦ ଦବାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥୂଳରେ ପାଦ ଦବାଇବାର କଥା ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରି କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏହି ପାଦ ଦବାଇବାର ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପାଦ କିପରି ଦବାଇବେ? ଶୋଭା ପାଇବ? ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଦ ଦବାଇବାକୁ ଦେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ, ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ପୁଣି ମୁରଲି ଶୁଣାଇଲେ। ଏହି କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବ? ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ପୁଣି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁମକୁ ତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ବାବା କୁର୍ବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମନାକୁ ପୂରା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପିତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଅତି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟାଳୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମନ ହୁଏ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ବିଚରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଦେବତାମାନେ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛ, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ସେ ପତିତ ପାବନ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଅମରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଆଦିକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିକର୍ମା ଜିତି ପାବନ ହେଉଛ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ରାମକର ହୋଇଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଢେରରୁ ଢେର ମନ୍ଦିର ଅଛି। କେହି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ, କେହି ଆଉ କାହାର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଥିଲୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର କିଏ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ପୂଜାରୀ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପୂଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ତେଣୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ ନା। ବାବା ଆସ, ଆମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଗଲୁଣି। ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ, ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ସନ୍ତାନମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କେହି ପାବନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ନେଇଯିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେତେ ହାଇ ହାଇ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ରେସ୍ କରୁଛି। ଦେଖିବା କିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ହିଁ ପାର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏଭଳି ଥାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଏହିପରି ବସି ବସି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ସୁଖର ଦିନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ,
ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ନିଜକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯାଉଛ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଯୋଗ ବଳ ନୁହେଁ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଭୋଗି ପୁଣି ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପେ ପାପର ଖାତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମିଠା ମିଠା ଫୁଲ ଭଳି ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ସବୁ ଉପାୟ, ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଉଭୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର 2 ଜଣ ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଲୋକମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାପ ଦାଦା ନମ୍ର ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସ୍ୱ-ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱ-ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ସ୍ୱ-ଉନ୍ନତି ସେବାରେ ଉନ୍ନତିର ବିଶେଷ ଆଧାର ଅଟେ। ଯଦି ସ୍ୱ-ଉନ୍ନତି କମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। କେବଳ କାହାକୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେବା ହିଁ ସେବା ଅଟେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେବା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେତିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ବାବାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ବାବାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଆଧାର ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଅଟେ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ଲୀଳା ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।